Hello student, today we are going to start chapter number 6, that is chemical kinetics. Chemical kinetics, the word kinetics is in case of rate, and chemical kinetics, that is rate of chemical reaction. Some reactions are irreversible reaction or some are reversible reaction. In case of irreversible reaction, reactant gives product, while in case of reversible reaction, reactant gives product and again product gives reactant. Therefore, the chemists are interested in yield of the reaction. Therefore, for increase yield of the reaction, what are the conditions are required to increase yield of reaction? Means rate of the reaction. Therefore, for rate of the increase rate of the reactions condition, to study reaction condition is important. That is temperature, pressure, concentration of the reactant are the reaction condition, as well as some catalysts are used to increase the rate of the reaction. Rate of the reaction is depends upon concentration of reactant. Therefore, rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactant. Is directly proportional to concentration of reactant raised to the simple power. Raised to the simple power. Hence, for the reaction, A gives B product. Therefore, rate of reaction is directly proportional to the concentration of A raised to X. This is simple power. Therefore, rate equal to K concentration of A raised to X, where concentration of A is the reactant, X is its power, K is proportionality constant known as rate constant. Rate constant, and rate constant is the rate of the reaction when concentration term is unity. ही concentration term जी आहे ती unity असेल म्हणजे 1 असेल तर आपल्याला काय येईल, rate equal to K. Rate constant is the rate of reaction. Rate constant K is the rate of reaction when concentration term is unity. एवढी जर व्हॅल्यू 1 असेल तर 1 into K equal to K. Therefore, rate equal to K. K is rate constant. मग आपण rate constant ची definition कशी सांगणार, तर rate constant is the rate of reaction. Rate constant is the rate of reaction when concentration term is unity. When concentration term is unity. Rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to the simple power, as well as rate of the reaction is the change in concentration of designated species in unit time. Rate of chemical reaction is the
change in concentration of designated species per unit time. Designated species means change in concentration of reactants or products. For the reaction A gives B. When a reaction is completed or proceed, concentration of A decreases. When a reaction is proceed, reaction सुरू होते, concentration of A decreases and concentration of B, that is product, increases. आपण इथं काय लिहिले? Rate of chemical reaction is the change in concentration of designated species. Concentration या designated species च्या concentration मध्ये change होतोय. Change काय होतोय? तर रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतंय आणि त्याच वेळेस प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतंय पर युनिट टाइम. देन ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन. ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ऑर प्रोडक्ट ओव्हर विच divided by time over which the change occurs. Average rate of reaction is the change in concentration of reactants or products. Change in concentration of reactants or products divided by time over which change occur. ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे एखादा रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टमध्ये बदल झालाय, म्हणजे रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालंय, त्याच वेळेस प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढले आणि एवढं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होण्यासाठी जी वेळ लागेल डिवायडेड बाय टाईम ओव्हर विच दी चेंज ऑकर, म्हणजे एवढा बदल होण्यासाठी जो टाईम लागेल ह्याचा जो रेशो म्हणजेच काय ॲव्हरेज रेट ऑफ दी रिॲक्शन. सरासरी रिॲक्शनचा रेटसाठी रेट म्हणजे जो बदल झाला आणि त्यासाठी जी वेळ लागली ह्या दोन्हीचा रेशो. हा रेशो का घेतला तर ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन इनिशियली रिॲक्शनचा रेट हा जास्त असतो. आपण इथं लिहिलंय रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. सुरुवातीला रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर रिॲक्शनचा रेटही जास्त असेल. जसं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जाईल तसं रिॲक्शनचा रेटही कमी होत जाईल. म्हणजे ओव्हरऑल पूर्ण रिॲक्शन होत असताना रिॲक्शनचा रेट हा कॉन्स्टंट असू शकत नाही. म्हणजे मग तो ॲव्हरेज म्हणजे जो सरासरी रेट आपल्याला काढायचा आहे तो म्हणजेच जो पूर्ण चेंज झालंय, कॉन्सन्ट्रेशन जे चेंज झालंय आणि त्यासाठी जो सगळा वेळ लागलाय ह्या दोन्हीचा रेशो म्हणजेच ॲव्हरेज रेट ऑफ दी रिॲक्शन. ॲव्हरेज रेट ऑफ दी रिॲक्शन इज चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स ऑर प्रोडक्ट्स डिवायडेड बाय द टाइम ओव्हर विच दी चेंज ऑकर्स. अँड लास्ट वन इज इंस्टंटेनियस रेट ऑफ दी रिॲक्शन. इन्स्टंट म्हणजे कुठल्याही क्षणाला. इंस्टंटेनियस रेट ऑफ दी रिॲक्शन मीन्स रेट ऑफ रिॲक्शन ॲट एनी इन्स्टंट. रेट ऑफ रिॲक्शन
ॲट एनी इन्स्टंट, एका ठराविक युनिट टाईममध्ये असणारा रिॲक्शनचा रेट म्हणजे इन्स्टंटनियस रेट ऑफ रिॲक्शन. ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन is denoted by delta concentration C divided by delta T. This is average rate of reaction. Delta C means change in concentration divided by time required, delta T. And while instantaneous rate of reaction is given by derivative d upon dt concentration of any reactant or product. For reactant, there is a decrease in concentration. If this is A is a reactant, therefore in general form R minus d upon dt concentration of R, and in case of product plus d upon dt concentration of P. This is instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction is equal to minus d upon dt concentration of R or plus d upon dt concentration of P. While average rate of reaction is equal to minus delta concentration of reactant divided by delta T or plus change in concentration of product divided by delta T. हे रिॲक्टंटसाठी आणि ते प्रोडक्टसाठी रिॲक्टंटचा रेट कमी होत जातो आणि रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जातं, प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं. जे कमी होत जातं ते निगेटिव्ह साईननं दाखवलं जातं, जे वाढत जातं ते पॉझिटिव्ह साईननं दाखवलं जातं. The general reaction A plus thrice of B gives twice of C. Rate for this reaction minus d upon dt concentration of A is equal to minus d upon dt concentration of B is equal to plus d upon dt concentration of C. Then what is use of this stoichiometric coefficient in the rate of the reaction? From the balanced chemical reaction, it is know that when 1 mole of A is consumed, 3 moles of B are consumed. ज्यावेळेस 1 मोल A रिॲक्ट होतो त्याच वेळेस B रिॲक्टंट 3 मोल्स रिॲक्ट होतात. म्हणजे Bचा रेट हा Aच्या कसा आहे तर थ्राईस आहे. मग आपल्याला ह्याचीच इक्वॅलिटी दाखवत असताना आपण कसं दाखवणार, 3 इंटू मायनस डी अपॉन डी टी concentration of A equal to minus d upon dt concentration of B. ह्या दोन्हीचं A आणि Bचं हे रिलेशन झालं. तसंच आपण A आणि Cचं रिलेशन दाखवलं तर काय होईल, मायनस d upon dt concentration of A 2 into equal to plus d upon dt concentration of C. ज्यावेळेस 1 मोल A कंज्यूम होतो त्यावेळेस 2 मोल C कंज्यूम होतात. आता इथं मल्टिप्लाय इकडे आल्यानंतर काय होईल, डिवाइड होईल. मायनस डी अपॉन डी टी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 1/2 डी अपॉन डी टी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C. त्याचप्रमाणे हे इक्वेशन सुद्धा अशा प्रकारे होईल. देअरफॉर मायनस डी अपॉन डी टी कॉन्सन्ट्रेशन A इक्वल टू minus 1/3
d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B. म्हणजे त्याचा जो स्टॅइचोमेट्रिक कोइफिशियंट असतो तो ह्या रेटला काय होतो, डिव्हाइड होतो. आपण जर जनरल रिॲक्शन लिहिली AA प्लस BB gives CC plus DD and hence rate of reaction in terms of each reactant and product, rate of reaction is equal to minus 1 upon A d/dt concentration of A equal to minus 1 upon B d/dt concentration of B, and that is equal to plus 1 upon C d/dt concentration of C equal to plus 1 upon D d/dt concentration of D. Means these stoichiometric coefficients are divided for rate law equation. आता हे इक्वेशन वापरून आपल्याला रेट कसा काढता येईल, रेट ऑफ रिॲक्शन, यासाठी आपण एक प्रॉब्लेम सॉल्व करू. फॉर द रिॲक्शन twice of N2O5 gas gives fourth of NO2 gas plus O2 gas in liquid bromine. In liquid bromine, N2O5 disappears at a rate at a rate 0.02 moles, 0.02 moles per dm cube per second. हे काय रेटचं युनिट आहे, कारण रेट आपण कशात दाखवतो, रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज. आणि मग कॉन्सन्ट्रेशन कशात मेजर केलं जातं, मोल्स पर डीएम क्यूब, आणि युनिट टाइम दॅट इज सेकंड, म्हणून सेकंड काय होतील वरती आल्यानंतर पर सेकंड म्हणून ते युनिट घेतलेलं आहे. ॲट व्हॉट रेट NO2 and O2 are formed. Question mark. What would be the rate of reaction? Rate of reaction. तर इथं गिव्हन काय, तर आपल्याला रिॲक्शन दिलेली, हो की नाही, आणि आणखी काय दिलं, N2O5 चा डिसॲपियर होण्याचा रेट दिलेला आहे, म्हणजेच मायनस d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 0.02 आपल्याला दिलेले मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड. आणि आपल्याला काय काढायचं आहे, तर NO2 आणि O2 कुठल्या रेटनं फॉर्म होतात आणि ओव्हरऑल रेट ऑफ रिॲक्शन काय आहे ते आपल्याला काढायचे. आता हे जी व्हॅल्यू आहे ही आपण चेंज करू, दोन्ही साईडला निगेटिव्ह साईडनं मल्टिप्लाय करू, d/dt N2O5 आपल्याला एवढ्याच टर्मची व्हॅल्यू काढायची. इथं निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होईल, हे काय होईल मायनस 0.02 अशी व्हॅल्यू होईल, हो की नाही. आणि आपली रेट ऑफ रिॲक्शन आपण जर मांडलं, रेट ऑफ रिॲक्शन इन टर्म्स ऑफ इच रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट, ह्या रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टमध्ये
तर काय होईल -1/2 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, हे प्लस होईल, +1/2 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2 इक्वल टू प्लस d/dt, इथं काही नाही म्हणजे काय 1, आणि 1 लिहिण्याची काही आवश्यकता नाही, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2. म्हणजे ही टर्म प्रोडक्ट इन्क्रीज होत असल्यामुळे पॉझिटिव्ह लिहिली आणि रिॲक्टंट डिक्रीज होत असल्यामुळे इथं आपण निगेटिव्ह लिहिलं आहे. ओके नाही. आता यासाठी आपल्याला रेट काय असेल तो काढायचा. आता मायनस रेट ऑफ रिॲक्शन -1/2 d/dt, d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 किती आलं आपलं इथं, हे d/dt d2 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 इक्वल टू -0.05, म्हणजे एवढी व्हॅल्यू ही आली आपली -0.02. आता हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होईल आणि 2 न डिवाइड केलं तर आन्सर येईल 0.01 असा आन्सर येईल. हे कशाचं आन्सर आलं आपलं, रेट ऑफ रिॲक्शनसाठी आलं आणि -1/2 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 इन टर्म्स ऑफ रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन रेट ऑफ दी रिॲक्शन किती आला 0.01 असा आला. आता त्यांनी काय विचारलं, ॲट व्हॉट रेट NO2 अँड O2 आर फॉर्म, यांचा फॉर्मेशनचा रेट विचारलाय. मग त्यासाठी काय करावं लागेल, आता हा फॉर्मेशनचा रेट इथं दिलाय आपल्याला, हो की नाही. आता हे दोन्ही काय आहे, इक्वलचं साईन लिहिलेलं आहे आपण, हे म्हणजेच काय असणार आहे, हे असणार आहे रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू -1/2 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 आणि हेच इक्वल टू काय आहे +1/4 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2. ही व्हॅल्यू बरोबर ही व्हॅल्यू किती आली आपली 0.01 इतकी आली, म्हणजेच काय येईल 0.01 इक्वल टू 1/4 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2. आता 4 इथं डिवाइड आहे, इकडं आल्यानंतर काय होईल मल्टिप्लाय होईल, म्हणजे 0.04 इक्वल टू d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO2. म्हणजे फॉर्मेशनचा रेट हा किती आहे 0.04 मोल्स पर dm³ पर सेकंड युनिट. इथं सुद्धा मोल्स पर dm³ पर सेकंड. आणि आता O2 फॉर्मेशन काय आहे तर हे इक्वल टू बरोबर O2, म्हणजे याचा रेट जो आहे 0.01 हाच रेट कशाचा असणार आहे O2चा, कारण d/dt O2 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2 म्हणजेच -1/2 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5. ओके नाही. इथं आपण फर्स्ट म्हणू शकतो, यासाठी सेकंड आणि यासाठी थर्ड. -1/2 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू d/dt concentration of O2. Therefore, d/dt concentration of O2 equal to 0.01. आणि ओव्हरऑल रेट ऑफ रिॲक्शन सुद्धा काय येईल 0.01. ओके नाही, हे 0.01 आहे, हे 0.01 आहे आणि इथंही आपण काढलं d/dt NO2, हे किती आलं आपलं d/dt NO2 तर 0.04. मग आपण जर इथं ही व्हॅल्यू टाकली कुठली 1/4 आणि d/dt NO2 किती आलं 0.04, म्हणजे 4 न जर डिवाइड केलं तर 0.01च उत्तर येईल. इथंही 1 आलं, इथेही 1 आलं, O2 साठी सुद्धा 1 आलं, म्हणजे ओव्हरऑल रेट ऑफ रिॲक्शन इज 0.01 मोल्स पर dm³ पर मोल अशी येईल.
सेकंड प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करू. फॉर द रिॲक्शन given reaction is thrice of I minus aqueous plus S2O8 2 minus aqueous gives I3 minus aqueous plus SO4 2 minus aqueous. Twice of SO4 2 minus aqueous. Calculate rate of the formation of I3 minus. Calculate rate of formation of I3 minus म्हणजे ह्याचा rate of formation विचारला. The rates of consumption of I minus. कंजम्पशन ऑफ I मायनस याचा कंजम्पशनचा रेट विचारला. अँड S2O8 2 मायनस ह्या दोन्हीचा कंजम्पशन रेट अँड दी ओव्हरऑल रेट ऑफ दी रिॲक्शन. Overall rate of the reaction if the rate of formation of SO4 2 minus is 0.022 moles 0.022 moles per dm cube per second. आता सेम प्रॉब्लेम आहे, फक्त थोडेसे व्हॅल्यू चेंज करून दिलेली आहे. आपल्याला काय दिलं, फॉर्मेशन ऑफ SO4 2 मायनस दिलेलं आहे. आता ह्या रिॲक्शनसाठी फॉर्मेशन म्हणजे काय आलं, पॉझिटिव्ह. रेट ऑफ रिॲक्शन इक्वल टू प्लस d अपॉन dt SO4 2 मायनस दिले आणि ते किती दिलं 0.022 मोल्स पर dm क्यूब पर सेकंड दिला. ओके. आता आपण ओव्हरऑल रेट ऑफ रिॲक्शन ह्या रिॲक्शनसाठी इन टर्म्स ऑफ इच रिॲक्टंट अँड कॉन्सन्ट्रेशन जर काढलं तर आपला इक्वेशन काय असेल, रेट ऑफ रिॲक्शन इन टर्म्स ऑफ iodine that is minus 1/3 d upon dt I minus aqueous equal to minus d upon dt concentration S2O8 2 minus aqueous equal to plus d upon dt I minus aqueous concentration equal to plus 1/2 d upon dt SO4 2 minus aqueous. हे झालं रेट ऑफ रिॲक्शन इन टर्म्स ऑफ इच रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट. आणि त्यानंतर रेट ऑफ रिॲक्शन आपल्याला विचारलं. आता प्रत्येकासाठी आपण काढून घेऊ. आपल्याला व्हॅल्यू काय दिलेली त्यांनी, d अपॉन dt SO4 2 मायनसची दिलेली. ओके ना. मग आता इथंच जर इथं रेट ऑफ रिॲक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2 मायनस फॉर धिस रिॲक्शन, ह्या रिॲक्शनसाठी जर आपल्याला काढायचे असेल तर काय येईल आपलं, रेट ऑफ रिॲक्शन इक्वल टू प्लस 1/2 d अपॉन dt SO4 2 मायनस. आपल्याला एवढी व्हॅल्यू काय आलेली आहे 0.022 म्हणून 1/2 इंटू 0.022 दॅट इज इक्वल टू 0.011 मोल्स पर dm क्यूब पर सेकंड.
ही एवढी व्हॅल्यू आपण टाकली, हे डिवायडेड बाय 2 आलं, आन्सर आपलं इतकं आलं. आता ह्या दोन्हीचं आपण कम्पेअर करणार. काय आलं? d/dt, याला 1 नाव देऊ, याला 2. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ I3 इज इक्वल टू प्लस 1/2 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन SO4 2 मायनस. आता ही व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे ती किती? 0.011. दॅट इज इक्वल टू 0.011 मोल्स पर dm³ पर सेकंड. इथं आपल्याला काही करावं नाही लागलं. हे म्हणजे जर इक्वेशन हे असेल तर याची डायरेक्ट व्हॅल्यू आपण इथं लिहू शकतो. आता इथं मायनस d/dt S2O8 2 मायनस इज इक्वल टू प्लस 1/2 d/dt SO4 2 मायनस. आता ही सुद्धा व्हॅल्यू किती येणार? 0.011 येणार, इक्वल टू 0.011 मोल्स पर dm³ पर सेकंड. आता इथं मात्र काय आहे? 1/3 आहे, हो की नाही? इथं 1 मोल होतं, इथंही 1 मोल होतं, इथं 3 मोल्स आहे. म्हणून हे इक्वेशन मात्र वेगळं आहे. हे इक्वेशन कसं आहे? मायनस 1/3 d/dt I मायनस इज इक्वल टू प्लस 1/2 d/dt कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ SO4 2 मायनस. ओके नाही? मग आता ही व्हॅल्यू 0.011 आली. आता हे डिवायडेड बाय 3 इकडं आल्यानंतर काय होईल? मल्टिप्लाइड बाय 3 होईल. दॅट इज इक्वल टू 3 इंटू 0.011. therefore equal to 0.033 moles per dm³ पर सेकंड. हे फक्त 3 इकडं डिवाइड आहे, हो की नाही? ही व्हॅल्यू पूर्ण आली 0.011 आणि 3 डिवाइड आहे, इकडं आल्यानंतर मल्टिप्लाय होईल म्हणजे याची थ्राईस होईल. आणि मग ओव्हरऑल रेट ऑफ रिॲक्शन किती आली? तर 0.011. कारण ह्या थ्राईसला ही व्हॅल्यू जर आपण इथं टाकली आणि डिवायडेड बाय 3 केलं तर ते सुद्धा काय येईल आपलं? 0.011 असं येईल. कारण 1/3 d/dt I मायनस इक्वल टू 0.011. इथंही 0.011, इथंही उत्तर आलं 0.011 आणि यासाठी सुद्धा आलं 0.011. म्हणजे ओव्हरऑल रेट ऑफ रिॲक्शन इज 0.011 मोल्स पर dm³ पर सेकंड. आणि इन टर्म्स ऑफ इच रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट तर इथं व्हॅल्यू आपल्याला आलेले आहेत.